ओम शांति 22/2/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठा बाबा आज कहते मीठे बच्चे तुमको बाबा जहाँ शुणाउछंती ताहा ही शुण। कौन सी आसुरी कथा शुण नहीं, कुह नहीं। हियर नो इविल सी नो इविल। प्रश्न तुम मानकु बाबांक द्वारा केउ निश्चय हो जाइछि? तुम मानकु बाबांक द्वारा केउ निश्चय हो जाइछि? उत्तर बाबा तुमको निश्चय कराउछंती कि मु तुमर बाबा टीचर सतगुरु भी अटे। तुमे एई स्मृति रे रहिबार पाई पुरुषार्थ कर, किंतु माया तुमको एहा ही भुलाई देउछि। अज्ञान कालरे तो मायार कथा नहीं। द्वितीय प्रश्न, केउं चाट रखिबारे विशाल बुद्धि दरकार? केउं चाट रखिबारे विशाल बुद्धि दरकार? उत्तर निजको आत्मा भावी बाबा को केते समय मने पकाइल, एही चाट रखिबारे बड़ा विशाल बुद्धि दरकार। देही अभिमानी होई बाबा को मने पकाओ, तेबे विकर्म विनाश होइजिवो। ओम शांति। विद्यार्थी माने जानिछंती जे शिक्षक आसीछंती, ए कथा मध्य जानिछंती कि से बाबा भी अटंती, शिक्षक भी अटंती एवं सुप्रीम सतगुरु मध्य अटंती। ए कथा संतान मानक स्मृति रे अछि, किंतु पुरुषार्थर क्रम अनुसारे नियम कहूछि जेबे थरे जानिगल जे बाबा आमर शिक्षक अथवा पिता गुरु अटंती, तेबे पुणी भूली पारिबो नहीं। किंतु एठारे माया भुलाई देउछि। अज्ञान कालरे माया केबे भी भुलाए नहीं। संतान माने केबे भी भूली पारिबे नहीं जे ये आमर बाबा, एहा तांकर कर्तव्य। संतान मानक भितरे खुशी रही थाए, आमे बाबांक संपत्तिर मालिक अटू। लौकिक दुनिया रे जदिओ निजे पाठ पढ़ी थांती, तथापि पितांकर संपत्ति मध्य मिली थाए ना। एठारे तुमे संतान माने भी पढ़ुछ एवं तुमको बाबांकर संपत्ति मिलुछि मध्य। तुमे एबे राजयोग शिखुछ। बाबांक द्वारा तुम मानकर निश्चय होई चलीछि, आमे बाबांकर अटू। केवल बाबा ही सतगतिर रास्ता बताई थांती, सेइथिपाई से सतगुरु मध्य अटंती। ए कथा भूली जिबा उचित नुहे। जहा बाबा शुणाउछंती ताहांकु ही शुणिबा दरकार। एई जेउ मांकड़र खेलना देखाउछंती, खराब कथा शुण नहीं, खराब कथा देख नहीं। वास्तव रे एहा हिउछि मनुष्य मानकर कथा। बाबा कहउछंती आसुरी कथा कुह नहीं, शुण नहीं, देख नहीं। हियर नो इविल। एहा उपरे प्रथमे मांकड़र मूर्ति तैयारी करुथिले, एबे तो मनुष्य मानकर मध्य मूर्ति तैयारी करुछंती। तुम पाखरे नलिनी झियर तैयारी चित्र रहिछि, तेणु तुमे बाबांकर ग्लानिर कथा शुणु नहीं। बाबा कहउछंती मनुष्य माने मोर केते ग्लानि करुछंती। तुमको जणाछि, जदि कृष्णकर भक्त माने श्री कृष्णଙ୍କ आगरे धूप जलाई थांती, तेबे रामकर भक्त माने नाक बंद कर देई थांती। जनकु अन्य जनकर बासना मध्य भल लागु नहीं। परस्पर मध्यरे जेमिति शत्रु होई जाउछंती। वर्तमान तुमे होउछ रामवंशी, किंतु एही दुनिया होउछि रावणवंशी। एठारे धूपर कथा नहीं। तुमे जानिछ बाबांकु सर्वव्यापी कहिबा द्वारा कौन गति होई जाइछि। भगवान माटी गोड़ी रे मध्य रहिछंती। एभली कहिबा द्वारा मनुष्य मानकर बुद्धि पत्थर होई जाइछि। बेहद्र बाबा जी कि तुमको बेहद्र वर्षा देउछंती, तांकर केते ग्लानि करुछंती। तेबे वर्तमान एही ज्ञान तो कहा भितरे नहीं। वर्तमान मनुष्य भितरे जो ज्ञान अछि ताहा ज्ञान रत्न नुहे, किंतु पत्थर अटे। एबे तुम मानकु बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। बाबा कहउचंती मु जाहा जेमिति अटे, यथार्थ रीति मते केही जानी नाहंती।
संतान मानक भितरे मध्य क्रमानुसारे रहिछन्ति तेबे बाबांकु यथार्थ रीति मने पकाइबाकु हेबो। से मध्य अति सूक्ष्म बिंदु अटंती तांक भितरे एही सबु पाठ भरी होई रहिछि। तेबे बाबांकु यथार्थ रूपे जानी तांकु सेही रूपरे मने पकाइबाकु पड़िबो। निजको आत्मनिश्चय करिबाकु पड़िबो। जदिओ आमे समस्ते तांकर संतान अटु किंतु एमिति नुहे जे बाबांकर आत्मा बड़ आमर आत्मा छोट ना। जदिओ बाबा नॉलेजफुल किंतु आत्मा किछि छोट बड़ होई परिबो नाही। तुमर आत्मारे मध्य ज्ञान रहुछि किंतु ताहा नंबर 12 स्कूल मानकरे मध्य विद्यार्थी माने क्रमानुसारे पास होई थांती ना। शून्य कहार नंबर होई न थाए किछि ना किछि नंबर निश्चिंत पाई थांती। बाबा कहउछंती मु तुमको जेउ ज्ञान सुनाउछि एहा प्राय लोप होई जाउछि किंतु चित्र अछि शास्त्र मध्य रचना करिछंती। बाबा तुम आत्मा मानको कहउछंती हियर नो इविल एही आसुरी दुनिया को काहेकि देखिबा। एही छी दुनिया रु आखि बंद करि नेबाकु हेबो। वर्तमान आत्मार स्मृति आसीछि एहा हेउछि पुरुना दुनिया। एथि सहित काहेकि कनेक्शन रखिबा। आत्मार स्मृति आसीछि जे एही दुनिया को देखि मध्य देखिबार नाही। निजर शांति धाम एवं सुख धाम को मने पकाइबाकु हेबो। आत्मा को ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलिछि तेणु ए सब कथा को स्मरण करिबाकु पड़िबो। भक्ति मार्गरे मध्य सकाळु सकाळु उठी माला गड़ाई थांती। सकाळर मुहूर्त को बहुत भल मुहूर्त बोली भावी थांती। एही मुहूर्त ब्राह्मणकर मुहूर्त अटे। ब्रह्मा भोजनर मध्य महिमा रहिछि। ब्रह्मा भोजन नुहे ब्रह्मा भोजन। तुमको मध्य ब्रह्मा कुमारी बदଳରେ ब्रह्मा कुमारी कही देउछंती किछि भी बुझु नांती। ब्रह्मांकर संतान तो ब्रह्मा कुमार कुमारी हेबे ना। ब्रह्म तो तत्व अटे ताहा हला रहिबार ठिकना तार की महिमा हेबो। बाबा संतान मानकु उल्लुगुणा देउछंती पिला माने तुमे माने गोटिए पटे पूजा करुछ अन्य पटे पुणी समस्तंकर ग्लानी करुछ। एही परी ग्लानी करी करी तम प्रधान होई जाइछ। तेबे तुम मानकु तम प्रधान मध्य निश्चय हेबाकु पड़िबो कारण चक्र रिपीट हेबो। जेबे केही बड़ लोक आसुचंती तेबे तांकु चक्र उपरे बुझाइबाकु पड़िबो। एही चक्र 5000 वर्षर एहा उपरे बहुत ध्यान देबाकु पड़िबो। राति परे दिन निश्चय हेबो ही हेबो। एपरी केबे भी होई परिबो नाही जे राति परे दिन हेबो नाही। कलिजुग परे सत्यजुग निश्चय आसीबो। एही विश्वर इतिहास भूगोलर पुनरावृत्ति होइथाए। बाबा बुझाउछंती मिठा मिठा संतान माने निजको आत्मा निश्चय कर। आत्मा ही सबु किछि करिथाए। आत्मा ही पाठ करिथाए किंतु एहा काहाको मध्य जणा नहीं जे जदि आमे पाठधारी अटु तेणु नाटकर आदि मध्य अंत को निश्चय जानिबा दरकार। जदि विश्वर इतिहास भूगोलर पुनरावृत्ति होउची तेबे एहाको ड्रामा ही कुहाजिबो ना। जहा अतीत होई जाइछि ताहा सेकेंड बाय सेकेंड रिपीट हेबो। एही कथा को अन्य केही भी बुझी पारिबे नाही। जेउ मानकर खूब कम बुद्धि से माने सब बेले फेल होई थांती तेबे एथि पई शिक्षक मध्य कोन करि पारिबे। शिक्षकों को कहिबे कि आपण कृपा बा आशीर्वाद करंतु एहा मध्य पाठ पढ़ा अटे। एही गीता पाठशाला रे स्वयं भगवान राजयुग शिखाउछंती। कलिजुग परिवर्तन होई सत्ययुग निश्चय हेबो। ड्रामा अनुसारे बाबांको मध्य आसीबाकु पड़िबो। बाबा कहउछंती मु कल्पर संगम युगरे आसुची। एभली अन्य केही भी कही पारिबे नाही जे मु सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान सुनाइबाकु आसीची। निजको शिवोहम कहउछंती ता द्वारा कौन हेला। शिव बाबा तो आसुछंती ही पाठ पढ़ाइबा पई सहज राजयुग शिखाइबा पई। कौनसी साधु संत आदि को शिव भगवान कहा जाई परिबो नाही। एमिति तो बहुत अछंती जेउ माने कहउछंती मु कृष्ण अटे आमे लक्ष्मी नारायण अटु। एबे देख केउठी श्री कृष्ण सत्ययुगर राजकुमार केउठी एही कलिजुगी पतित मनुष्य। एमिति कहिबे नाही कि एहांक ठारे भगवान अछंती।
ତୁମେ ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ପଚାରି ପାରିବ, ଏମାନେ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗ ହେଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ତ୍ରେତାରେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ। ଏହିସବୁ ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ରହିଛି। ଏତେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଜାପିତା ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ପୁଣି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। କ୍ରିଏଟର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ସିଏ ପୁଣି ହେଉଛନ୍ତି ଗଡଫାଦର। କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରନ୍ତି ତାହା ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ତ ପରେ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଶ୍ରୀ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହା ବୁଝାଇଲେ ପରେ ତାହା ବାଇବେଲ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା, ଯାହାର ଗାୟନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ମୁକ୍ତିଦାତା, ପତିତ ପାବନ ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗଡ୍ ଫାଦର, ରହମ ବା ଦୟା କର। ଫାଦର କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱର ପିତା। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ କି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି କିଏ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ପୁରୁଣା, ମନୁଷ୍ୟ ବି ପୁରୁଣା ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଦୁନିଆ ଥିଲା, ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହିଁ ସେହି ସମୟ ଅଟେ ନା? ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ତ କହି ଚାଲିଛ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସବୁ ଶୁଣି ଚାଲିଛ, ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରୁଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଗୁଣ ନଥିଲା। ନମ୍ବର 1 ଅବଗୁଣ ହେଉଛି କାମ ବିକାରର, ଯିଏକି ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ମାୟାର କୁସ୍ତି ଚାଲୁଛି, ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମାୟାର ତୋଫାନ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ଡ ଅଟନ୍ତି ନା? କଳା ମୁହଁ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମଳ ମୁହଁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିଲା, ତେଣୁ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଗଲେ। ଇଜ୍ଜତ ରଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ୟାମଳ ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି। କଳା ମୁହଁ ଦେଖାଇଲେ ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଯିବ। ତେବେ ଦୂରଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରାକାରୀ ଦେଶରୁ ମୁସାଫିର ଶିବ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ଡ ଦୁନିଆ କଳା ଶରୀରରେ ଆସି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋରା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ପୁଣି ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନର କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ବାବା ରୂପ ବି ଅଟନ୍ତି, ତ ବସନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବିନ୍ଦୁ ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସିଏ ନାମ ରୂପରୁ ତ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରୂପ କ'ଣ ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପରମ ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି। ସେ ବାବା ବି ଅଟନ୍ତି, ତ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନଲେଜଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନଲେଜଫୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜାଣିଲା ବାଲା। ଯଦି ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତେ ନଲେଜଫୁଲ୍ ହୋଇଗଲେ, ତେବେ ସେହି ଜଣକୁ ହିଁ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କେତେ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ କଥାକୁ ବିଲକୁଲ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ ଦିନ, ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତାଯୁଗ, ପୁଣି ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗ ରାତି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ରାଜଯୁଗର ଜ୍ଞାନକୁ ହଠଯୋଗୀମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଅପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ରାଜଯୁଗ କିଏ ଶିଖାଇବେ? ଯିଏକି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମାମେ କମି ୟାଦ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଧର୍ମ ହିଁ ଅଲଗା ଅଟେ।
ସେମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଜ୍ଞାନ କିପରି ଶୁଣାଇ ପାରିବେ? ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଗଡ୍ ଫାଦର ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସତ୍ୟ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆତ୍ମାକୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ ଏବଂ କହୁଛୁ ଯେ ଏଠାକୁ ଆସି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଅ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣାଉଛି ନା। ଆଗେ ତୁମେ ମିଥ୍ୟା କଥା ଶୁଣୁଥିଲ, ଏବେ ତୁମେ ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣୁଛ। ମିଥ୍ୟା କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି କେହି ନାରାୟଣ ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ତାକୁ ପୁଣି ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ବୋଲି କିପରି କୁହାଯାଇପାରିବ? ମନୁଷ୍ୟ କାହାକୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କେବଳ ଭାରତକୁ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶିବ ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଏକାଠି ମିଶାଇ ଏକ କାହାଣୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶିବ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କହୁଛନ୍ତି ଗୀତା କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ତେବେ ତ ଶିବ ପୁରାଣ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଗୀତାରେ ଅଛି। ଭଗବାନ ଉବାଚ ମନ୍ମନା ଭବ। ଏହି ମନ୍ମନା ଭବର ଶବ୍ଦ ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିରୋମଣି ଗୀତା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ହେଉଛି ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହା କହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ କହୁଛୁ ଅଳ୍ପ କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ନୂଆ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁନିଆ। ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଦୁନିଆରେ କେତେ ଅଳ୍ପ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ? ଏବେ କେତେ ଅଧିକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିନା ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ବାବା ରାଜଯୁଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମାଗିଥାନ୍ତି। ଯଦି କାହାର ଧନ ଅଧିକ ଥିବ, ସନ୍ତାନ ଥିବ, ତେବେ କହିବେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏକ ହେଲେ ନା, ତେବେ ପୁଣି ସବୁଥିରେ ଭଗବାନ କେମିତି ରହିପାରିବେ? ଏବେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଆତ୍ମା କହୁଛି ଆମକୁ ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପୁଣି ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ମନେ ପକାଇଲେ? ଏହି ଚାର୍ଟ ରଖିବାରେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଦେହି ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। ବାକି ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଚାର୍ଟ କେହି କ୍ୱଚିତ ରଖିଥାନ୍ତି। ଦେହି ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ କେବେ ବି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ ବି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ ଭୂତ ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର। ଏହି ଆସୁରୀ ଛି ଦୁନିଆରୁ ନିଜର ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନେବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁନିଆ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର। ଏହି ବେହଦ ଡ୍ରାମାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟଧାରୀ। ଏହାର ଦୃଶ୍ୟର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଯାହା ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି ତାହାର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଏହାକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ପାସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ରିଅଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ୍ତବିକତା ଦ୍ୱାରା ରିୟାଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜକୀୟତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପ ଦେଖାଉଥିବା ସାକ୍ଷାତକାର ମୂରତ ହୁଅ। ରିଅଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ୍ତବିକତା ଦ୍ୱାରା ରିୟାଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜକୀୟତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପ ଦେଖାଉଥିବା ସାକ୍ଷାତକାର ମୂରତ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର। ଏବେ ଏଭଳି ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ନିଜର ରିଅଲିଟି ଦ୍ୱାରା ରୟାଲିଟିର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବେ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ସମୟରେ ମାଳାର ଦାନାର ନମ୍ବର ଏବଂ
ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଉଭୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବ। ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ପରସ୍ପର ସହିତ ରେସ୍ କରୁ କରୁ କିଛିଟା ରିସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଈର୍ଷ୍ୟା ରୂପକ ଧୂଳିର ପରଦା ଚମକୁଥିବା ହୀରାଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥାଏ, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏହି ପରଦା ହଟିଯିବ। ପୁଣି ଲୁଚି ଯାଇଥିବା ହୀରା ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ୱରୂପରେ ପରିଚିତ ହେବେ। ରାଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ନିଜର ରାଜକୀୟତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପଦକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ରାଜକୀୟତାର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଅ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, କୌଣସି ବିଧି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥକୁ ସମାପ୍ତ କରି ସମର୍ଥକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। କୌଣସି ବିଧି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥକୁ ସମାପ୍ତ କରି ସମର୍ଥକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।